So next point we are going to see in this lecture, in this video lecture, that is about the polysaccharide. So what is polysaccharide? Polysaccharides are the chain of many monosaccharides. अनेक मोनोसॅकराइड्स कंबाईन होऊन त्या ठिकाणी पॉलिसॅकराइड्स तयार होतात. सो बेसिकली when monosaccharides undergo series of condensation reactions one by one, then it forms a long chain of monosaccharide, that is we call it as a polysaccharide. And as I have explained earlier that there are homopolysaccharide and there are heteropolysaccharide. Homopolysaccharide means the polysaccharide which is having the same monosaccharides in that chain, then we call it as a homopolysaccharide. And heteropolysaccharide means what? It is the polysaccharide in which different monosaccharide units are present, then it is called as heteropolysaccharide. So जसं मी तुम्हाला सांगितले की होमोपॉलिसॅकराइड म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये एकाच प्रकारचे मोनोसॅकराइड आहेत, भरपूर आहेत, त्यांना आपण मोनोसॅकराइड म्हणतो. आणि पॉलिसॅकराइड म्हणजे काय, पॉलिसॅकराइड हेटेरोपॉलिसॅकराइडचा अर्थ काय, ज्या पॉलिसॅकराइडमध्ये एकापेक्षा अधिक प्रकारचे मोनोसॅकराइड युनिट्स जर असतील, देन इट इज कॉल्ड ॲज हेटेरोपॉलिसॅकराइड. अँड धिस पॉलिसॅकराइड्स आर फॉर्म बाय कंडेन्सेशन ऑफ series of condensation of monosaccharides one by one. दोन मोनोसॅकराइड एकमेकाला कंबाईन झाले, कंडेन्सेशन रिॲक्शन, वॉटर रिमूव्हल झालं, डायसॅकराइड झाला, परत त्याच्यामध्ये अजून एक मोनोसॅकराइड ऍड झाला, परत कंडेन्सेशन रिॲक्शन, वॉटर मॉलिक्यूल निघून गेलं, त्यानंतर परत अजून एक त्या ठिकाणी नवीन मोनोसॅकराइड कंबाईन झाला. सो लाईक दिस अ सिरीज ऑफ कंडेन्सेशन रिॲक्शन्स इज कॅरिड आउट one by one to form the polysaccharide. So polysaccharides are basically formed by polymerization reaction, and when you hydrolyze the polysaccharides, then you can get different monosaccharides. जेव्हा तुम्ही पॉलिसॅकराइडचा हायड्रोलिसिस करता तेव्हा तुम्हाला त्यामध्ये मोनोसॅकराइड्स मिळतात. and the property of this polysaccharide is actually dependent on the length of the polysaccharide or its branching, folding or coiling. त्याचं ब्रांचिंग कसं आहे, त्याचं फोल्डिंग कसं आहे, त्याचं कॉइलिंग कसं आहे, त्याची लेंथ किती आहे, याच्यावर त्याचं प्रॉपर्टी जे आहे ते डिपेंडंट आहे. सो देर इज वन अनदर एक्झाम्पल दॅट यू सी हिअर. बेसिकली you can see arthropod. For example, you can consider one insect, that is cockroach. In cockroach there is a chitin material. Cockroach मध्ये chitin material असते. That is also a polysaccharide. That is also polysaccharide, which is actually homopolysaccharide. Apart from that, you can see there are number of complex polysaccharides. You can see ज्याच्यामध्ये एक आपल्याला सांगता येईल की ज्याच्यामध्ये म्हणजे यामध्ये आपल्याला बरेचसे वेगवेगळे शुगर्स आपल्याला बघायला मिळतात. अमायनो शुगर्स असतील, फॉर एक्झाम्पल वी कॉल इट एज अ ग्लुकोसामाइन, एन acetyl glucosamine. So these are the different kinds of modified sugars you can see, and those sugars are combined with each other to form a complex polysaccharide. Chitin एक example सांगितलं. Chitin is also polysaccharide which is present in the cockroach. cockroachचं जे exoskeleton असतं, cockroachच्या वरचं जे exoskeleton आहे, that is made up of actually chitinous material. Apart from that, when you see the different examples of polysaccharide, polysaccharideचं जर example बघायला गेलं तर we can see the starch, then second one glycogen, and third one is the cellulose. Actually all these three polysaccharides are formed from the glucose itself, but their arrangement is different. त्याच्यामध्ये त्याचे अरेंजमेंट वेगळे आहेत. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण स्टार्च बघणार आहे. सो स्टार्च इज ॲक्च्युली इट इज स्टोअर्ड फूड इन द प्लांट. स्टार्च जे आहे ते प्लांटमध्ये स्टोअर्ड फूड फॉर्ममध्ये असतं. फॉर एक्झाम्पल यू कन्सिडर द पोटॅटो. इन पोटॅटो देर इज अ स्टार्च. अँड एनी ट्युबरस प्लांट, जे काही जमिनीखालची असणारी कंदमुळं असतात, त्यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी स्टार्च बघायला मिळतो. सो स्टार्च इज ॲक्च्युली इट इज द polysaccharide, and it is exist in two forms.
दोन फॉर्ममध्ये एक्झिस्ट असतं. एक आहे अमायलोज अँड सेकंड म्हणजे अमायलोपेक्टिन. अँड ॲक्च्युली बोथ आर फॉर्म फ्रॉम द अल्फा ग्लुकोज. दोन्ही जे अमायलोज आहे आणि अमायलोपेक्टिन आहे हे दोन्ही मॉलिक्यूल जे असतात ते अल्फा ग्लुकोजपासून बनलेले आहेत. आता ह्याच्यामध्ये हा जो स्टार्च आहे, बेसिकली स्टार्च इज क्वाइट इनटू हेलिकल स्ट्रक्चर. ते एक हेलिकल स्ट्रक्चर आहे अँड बिकॉज ऑफ दॅट इट कॅन react with iodine and it can hold the iodine and the complex of that starch with iodine it gives the blue color. जे स्टार्च स्ट्रक्चर आहे ते हेलिकल स्ट्रक्चर आहे. स्टार्च कशाने बनलेला आहे? स्टार्च हा ग्लुकोज अल्फा ग्लुकोज पासून बनलेला आहे आणि बेसिकली ह्याचं स्ट्रक्चर जे हेलिकल आहे अँड बिकॉज ऑफ इट्स हेलिकल स्ट्रक्चर इट कॅन बाइंड विथ द आयोडीन अँड इट गिव्स द ब्लू कलर. त्यामुळं स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज actually blue colored complex. So this is about the starch. So basically जसं मी तुम्हाला सांगितले की जे स्टार्च आहे जे एकतर अमायलोज आणि अमायलोपेक्टिन या दोन फॉर्ममध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. दोन फॉर्ममध्ये. आता त्याच्यामध्ये अमायलोज फॉर्म आहे ॲक्च्युली इट इज अ अनब्रांच्ड पॉलिमर. आता या ठिकाणी तुम्हाला स्ट्रक्चर पण दिलेलं आहे अमायलोजचं. अमायलोज इज अनब्रांच्ड पॉलिमर. इथं बघितलं असेल तर तुम्ही हे ग्लुकोज युनिट आहे अँड इथे ग्लुकोज युनिट आहे त्याला ब्रॅकेट केलेलं आहे आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर एन म्हटलेलं आहे. सो दिस इज ऑल्सो ग्लुकोज स्ट्रक्चर बट आउटसाइड द ब्रॅकेट आय हॅव गिवन एन. दॅट मीन्स this glucose molecule is repeated number of times. So number of glucose units are present. So I have given the bracket and outside the bracket I have written as a n. So this is unbranched structure. This is unbranched structure. It is straight structure, unbranched structure. So when this amylose, which is unbranched structure, if you dissolve into the water, जेव्हा तुम्ही ते पाण्यामध्ये घालता तर ॲक्च्युली इट फॉर्म्स अ कोलॉइडल सस्पेन्शन. त्या ठिकाणी तो कोलॉइडल सस्पेन्शन फॉर्म करतो हॉट वॉटरमध्ये. बट इफ द सेकंड स्ट्रक्चर दॅट इज अमायलोपेक्टिन, हियर आय हॅव गिवन द अमायलोपेक्टिन स्ट्रक्चर. Here you can see here is glucose unit, here also glucose unit which is given in the bracket. That means there are number of glucose units. N means there are many glucose units. That's why here given as the N. And this is the glucose unit. And this glucose unit is attached to the another glucose which is present in another polymer. आता ह्या ठिकाणी हे स्ट्रक्चर जे आहे अमायलोपेक्टिन इज ब्रांच स्ट्रक्चर. अमायलोपेक्टिन जे ते ब्रांच स्ट्रक्चर आहे. ब्रांच स्ट्रक्चर म्हणजे इथं दिसतंय तुम्हाला ही एक ब्रांच आहे, ह्यालाच एक फाटा फुटून हा दुसरा फाटा फुटलेला आहे. सो दिस इज ॲक्च्युली ब्रांच स्ट्रक्चर. त्यामुळं इथला जो ग्लुकोज मॉलिक्यूल आहे तो ग्लुकोज मॉलिक्यूल दुसऱ्या ब्रांच मधल्या ग्लुकोज मॉलिक्यूल बरोबर बॉन्ड फॉर्म केलेला आहे. सेम बॉन्ड फॉर्म केलेला आहे ज्याला आपण ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड म्हणतो. तसाच ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म केलेला आहे. फक्त एवढंच की दुसऱ्या ब्रांच मधल्या म्हणजे दुसऱ्या ब्रांच बिकॉज इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर. सो धिस अमायलोपेक्टिन नॉट ॲट ऑल इट फॉर्म और इट डज नॉट सोल्युबल इन द वॉटर. इट इज नॉट सोल्युबल इन वॉटर. तो कोणत्याही परिस्थितीत पाण्यामध्ये विरघळू शकत नाही. इट इज नॉट सोल्युबल इन वॉटर. सो वी कॉल इट एज इट इज इनकम्प्लिटली सोल्युबल और इट इज कम्प्लिटली इनसोल्युबल इन वॉटर. त्याला आपण म्हणतो कम्प्लिटली इनसोल्युबल इन वॉटर असं म्हणतो. तर अशा पद्धतीने अमायलोज आणि अमायलोपेक्टिनचं स्ट्रक्चर बघायला मिळतं. सो धिस स्टार्च बेसिकली जसं मी तुम्हाला सांगितलं स्टार्च हा प्लांटमध्ये स्टोरेज म्हणून काम करतो. पोटॅटोचं एक्झाम्पल सांगितलं. पोटॅटोमध्ये स्टार्च जे असतं म्हणजे ग्लुकोज जे आहे ते स्टार्चच्या फॉर्ममध्ये स्टोर होतं. सो ॲक्च्युली स्टार्च इज द पॉलिमर ऑफ द ग्लुकोज. दोन फॉर्म बघितले आपण याचे. एक सांगितलं तुम्हाला अमायलोज अँड सेकंड वन इज द अमायलोपेक्टिन. अमायलोज इज अनब्रांच स्ट्रक्चर, अमायलोपेक्टिन इज ब्रांच स्ट्रक्चर. ब्रांच स्ट्रक्चर जे असतं इट इज इनसोल्युबल इन वॉटर बट इन हॉट वॉटर अमायलोज फॉर्म अ सस्पेन्शन. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट polysaccharide that is glycogen. So basically if you see the structure it is also amylopectin but with very short distance between the branching side chain. आता ग्लायकोजेन जे आहे ते सुद्धा ब्रांच स्ट्रक्चर आहे पण याच्यामध्ये दोन ब्रांचिंग चेन मधला जो अमायलोपेक्टिन आहे त्याचा डिस्टन्स खूप छोटा आहे. अँड धिस ग्लायकोजेन
is actually amylopectin, but the distance between the two side chains जे आहेत ते खूप, it is very less, and this glycogen is actually present in animal cells. So basically in liver and muscle cells, the glucose molecule is stored in the form of glycogen. So presence of glycogen in human body is, where it is present? It is present in liver and it is present in muscle. And when there is a starvation, if there is an energy need, then that glycogen is broken down into glucose molecule, and those glucose molecule are utilized for energy production, and this is called as glycogenesis. म्हणजे जेव्हा आपल्या शरीराला नीड असते, फॉर एक्झाम्पल जेव्हा आपला फास्ट असतो, वेन वी आर इन फास्ट, म्हणजे जेव्हा आपण आपला उपवास असतो आणि त्यावेळेला आपण काही खात नाही, तेव्हा आपल्या शरीराला जी रिक्वायरमेंट आहे दॅट इज ॲक्च्युली गेट फ्रॉम द स्टोर्ड मटेरियल. सो दॅट ग्लायकोजन विच इज प्रेझेंट, विच इज stored in the liver as well as in muscle, from that glycogen is taken, actually that glycogen is broken down into glucose, and those glucose are utilized by the cell. Then next one is the cellulose. So cellulose is also made up of glucose molecule, but it is formed by beta glucose, and actually this is also polymer molecule which is formed by condensation of many glucose molecules, but it is a straight chain, and it serves as the cell wall of the plant. ह्याच्यामध्ये सेल वॉलचं जे स्ट्रक्चर आहे दॅट इज सेल्युलोज पासून बनलेलं, दॅट इज सेल्युलोजिक. सो सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज सेल्युलोजिक, अँड इट इज टफर दॅन द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाझ्मा मेम्ब्रेनपेक्षा टफ आहे. अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट धिस टफनेस ॲक्च्युली is due to the arrangement of glucose units. या ग्लुकोज मॉलिक्युल्सची जी अरेंजमेंट आहे त्यानुसार या ठिकाणी तो टफनेस आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळतो. अँड बेसिकली दिस टफनेस इज ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नेबरिंग चेन्स. जे सेल्युलोजचे जे नेबरिंग चेन्स आहेत ॲक्च्युली ते हायड्रोजन बॉन्डसुद्धा फॉर्म करतात नेबरिंग चेन बरोबर, त्यामुळे ते टफनेस आपल्याला त्या सेल्युलोजचा बघायला मिळतो. So basically cellulose is present in the plant cell. Actually it is present in the cell wall. So these are the different examples. अशा पद्धतीने 3 examples आपण बघितलेले आहेत. One is the starch, second one is the glycogen, and third one is the cellulose. Starch is storage. It is present in storage organs, for example potato, etc., tuber, etc. Second, glycogen, which is stored in the muscles as well as liver, and third that is cellulose. It is present in the cell wall. Because of that it gives a toughness to the cell wall, and it is tougher than the plasma membrane of the cell. So this is actually about the polysaccharide. Now we will going to see about brief applications or significance or biological significance of carbohydrates. So here we have seen different example. One example we have taken as a glucose, which is a monosaccharide one. That monosaccharide is actually required for energy, and actually glucose is the main substrate for ATP production. So glucose is very important. So it supplies energy for metabolism. Second, lactose example we have taken. Lactose is a milk sugar which provides the energy for baby, which is lactating. ज्यामध्ये बाळाला जे दूध मिळतं आईकडून, तर त्या दुधामध्ये लॅक्टोज असतो. सो दॅट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एनर्जी. अपार्ट फ्रॉम दॅट यू कॅन सी देर इज डिफरंट पॉलिसॅकराइड विच इज द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट ऑफ मेनी सेल्स. सम आर रिझर्व फूड मटेरियल, जसं आपण स्टार्चचं एक्झाम्पल बघितलंच आहे. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला हे ॲप्लिकेशन्स या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात. सो दॅट्स ऑल अबाउट द कार्बोहायड्रेट.